자, 여러분 이런 게 있다면 과연 우리가 믿을 수 있을까요? 예를 들면은 우리 마약 중독자들, 한국에는 뭐 그런 분들이 뭐 극소수지만 연예계 그런 일들이 많이 있긴 하지만 마약에 대해서 제가 살고 있는 캐나다에는 그냥 나가기만 하면은 이제 약을 많이 하시고 이렇게 정신을 거의 이렇게 못 차리시면서 땅을 이렇게 헤매신다거나 뭐 땅에 귀를 대고 막 땅이 무슨 얘기하는지 듣고 계시는 분들 계신다거나 아니면은 혼자서 막 대화를 나누고 있다든지 아니면은 세상에 막 소리를 치고 있다든지 혼자서 막 여러분들이 계세요. 정말 많은 사람들이 있는데 그런 사람들이 이거 딱 한 번만 하면은 바로 그냥 다음 날부터 싹 그냥 괜찮아지는 뭐 그런 마법 같은 그런 방법이 있다면 우리 믿을 수 있을까요? 아니면은 트라우마나 깊은 스트레스, PTSD 이런 거와 같은 이런 정신적인 문제 혹은 그럼 정신적 고통으로 인해서 만성 우울증이 생겼다거나 뭐 여러 가지 뭐 조울증 요즘 현대인들이 많이 겪고 있는 정신적 문제들이 이것만 하면은 그냥 갑자기 다음 날에 어제는 막 우울하고 막 그냥 나는 살고 싶지 않고 그냥 난 다 끝냈어 나 이제 나 인생 포기할래 했는데 갑자기 다음 날 되니까 에너지 넘치는데 렛츠고 이렇게 되는 방법이 있다는데 과연 이게 말이 되는 얘기일까요? 일단 그런 방법이 있다고 합니다. 그리고 제가 그거를 하러 갔다 왔어요. 사실은 이게 뭐 제가 한두 번 한 건 아니고 제가 이제 한 네 번째인가 세 번째인가 이제 네 번째 되는 것 같아요. 정확하게 기억 안 나는데 어쨌든 그러면서 제가 뭐 어떤 느낀 점들이 있고 뭐 제가 얘기해드릴 부분도 있을 거고 그리고 또 제가 갔다 온 걸 제가 영상으로 어느 정도 담았는데 또 뭐 많이 찍지 못했어요. 거기서 이제 안 된다 이렇게 해가지고 어쨌든 그래서 그 해결해주는 방법이 뭐냐? 이게 바로 뭐냐면 홀로트로픽 브리딩이라는 건데 홀로트로픽 브리딩이 뭐냐면 이것도 나름의 역사가 있는 건데 롱스토리 숄트로 짧게 얘기하면 스탠 그로프라는 사람이 있는데 이 사람은 원래 이제 정신과 의사인데 1970년대 LSD나 이런 걸 연구하면서 그게 정신적으로 어떻게 도움이 될 수 있는지 이런 걸 연구하시는 분이었는데 그게 이제 여러 가지 정치적인 문제 그리고 또 뭐 LSD 이런 거에 대한 위험성 뭐 여러 가지 문제들 때문에 그게 중지가 됐습니다. 그 연구가. 그러면서 이제 이 사람이 그 LSD 외에도 그걸 사용하지 않고도 그런 비슷한 효과를 어떻게 낼 수 있는지 뭐 이런 거 대해서 연구하기 시작한 거죠. 그러면서 나온 게 바로 이 홀로트로픽 브리딩입니다. 이게 뭐 여러 가지 지금 얘기가 있는데 일단은 이런 걸 경험하고 또 직접 얘기했던 사람이 있죠. 우리 호흡의 기술의 저자인 제임스 네스터가 이거에 대해서 얘기했는데 이 사람의 한 얘기를 한번 들어보고 다시 돌아오겠습니다. Holotropic breathwork is 3 hours of breathing as hard as you possibly can. That's it. There's no rhythm. You make your own rhythm. And it is a state of chronic hyperventilation in a room with a bunch of people with very loud music. If that sounds freaky, it's because it totally is. Some people have these huge breakthroughs from it because what happens when you breathe that heavy for that long, you are inhibiting circulation to your brain in some cases by up to 40%. And so your brain starts going haywire. It starts hallucinating. You start bringing up subconscious thoughts, other things you haven't thought about in a long time. So we have an idea of why it's working, and it appears to be extremely effective. One researcher, Dr. James Eierman, used this with 11,000 people in a hospital, and he followed over 400 of those people and found that this breathing technique was able to really transform the mental health of so many of these people. So we know it works in real settings. The subtleties of what exactly is happening in your brain at what time, that hasn't been checked out. It sounds quite a bit like a psychedelic experience. It is extremely psychedelic. It really is. And I didn't have, these a personal psychic breakthrough. Other people certainly did in the class. How much of that was placebo? How much was it from breathing? No one really knows, because one person in particular within a few minutes was, had reverted back into her infant version of herself. And I'm just sitting here watching this whole thing happen in front of me. But different people respond in different ways. I just wish that there was more scientific research looking into the brain states of extended hyperventilation. Like what exactly is happening in your brain. It's a very deep hallucinatory dreamlike state. No doubt about it. It's been so therapeutic for so many people, which is a wonderful thing. It's drug-free. There's no side effects that I had ever heard of. And so, very much worth checking out. And if it's right for you to give it a go. Obviously, if you have a heart condition or you're pregnant, whatever, this is not the thing for you. But for other people, it appears to be very beneficial. 자, 그러니까 호흡을 3시간에서 4시간 동안 이렇게 계속 인텐스한 호흡, 내가 할 수 있는 최대 호흡을 이렇게 계속 하다 보면은 어떤 육체적인 변화, 정신적인 변화가 막 일어난다는 거죠.
근데 제임스 네스도 말하죠. 저게 정확하게 뇌에서 어떤 작용이 일어나서 그런지는 자기는 모른다. 아직 과학적인 연구가 좀 부족하긴 하다. 하지만 자기가 지금까지 봤던 사람들, 그리고 아까 말했던 사례에서 나왔던 그 연구에서도 11,000명의 환자에게 그 방법을 사용했고, 그리고 400명의 변화를 계속해서 추적했는데 엄청나게 많은 변화가 있었다. 정신적인 변화, 육체적인 변화. 그래서 원래 있었던 어떤 정신적인 질병 같은 게 많이 좋아졌다, 많이 달라졌다, 뭐 이런 얘기를 하는 거죠. 뭐 이런 얘기 사실 말고도 아까 말했던 제가 마약 얘기, 뭐 그런 것도 실제로 있는 사례예요. 그것도 원래는 뭐 마약 중독에 빠져있는 사람이었는데 그런 호흡을 하고 나서 신경회로가 진짜 완전 새롭게 리와이어 되면서 완전 재연결이 되면서 그 전에 있던 크레이빙 자체가 없어졌다는 거예요. 그 어떤 막 욕망, 내가 또 하고 싶어 막 이런 거 자체가 엄청나게 줄어들었다는 거죠. 그리고 자기는 그 이후로는 정말 완벽하게 끊을 수 있었다고 하죠. 대체 어떻게 그런 일이 벌어졌을까요? 대체 왜? 그 사람은 그냥 23시간 또 열심히 쉰 것뿐인데 왜 그날 이후로 마약을 끊을 수 있었을까요? 뭐 그거는 제임스 네스도 말했듯이 정확한 과학적 이유, 내가 어떻게 되고 이런 거에 대해 정확한 이유는 없지만은 제가 해봤던 경험자로서, 그리고 또 호흡을 계속 제가 연습해오고 그리고 공부해오고 뭐 그랬던 사람으로서 이게 왜 효과가 좋고 그리고 왜 사이키델릭과 비슷한 효과를 내는지에 대해서 제 개인적인 그냥 생각을 한번 얘기해보면은, 사이키델릭이든 호흡이든 그 상태가 됐을 때 우리는 신경계들이 깨어나는 거예요. 호흡과 신경계는 굉장히 관련이 깊죠. 간단한 예만 들어도 우리 왼쪽으로 숨을 쉴 때는 부교감 신경이 더 활성화되고, 우리 오른쪽 코로만 숨을 계속 쉬면은 우리는 교감 신경이 활성화됩니다. 교감 신경은 우리가 위험할 때, 우리가 fight or flight이라고 하죠. 그러니까 싸우거나 도망치거나 이런 위험 상황일 때 활성화되는 거고, 그러니까 우리가 살아야 될 때, 뭔가 좀 위험한 상황, 우리가 ready하고 뭔가 이렇게 준비를 해야 될 때 하는 게 이제 교감 신경이고, 부교감 신경은 좀 더 뭔가 relax 돼 있고 소화하고 휴식하고 사랑하고 뭔가 이런 거죠. 그러니까 뭐 그래서 뭐 이런 것 때문에 옛날에 우리 독일에서는 이제 그래서 이건 양이고 이건 음이다, 이건 남자의 기운 여자의 기운, 뭐 요새 뭐 그런 거 없다지만은 그렇게 얘기를 하기도 했고, 어쨌든 그런 호흡이랑 우리 신경계랑 굉장히 관련이 깊단 말이에요. 그리고 우리의 신경계, 우리 자율신경계에도 우리 감정 같은 거랑 굉장히 관련이 깊고, 그러다 보니까 어떤 사이키델릭 약물들은 어떤 방식으로 그게 그렇게 일어나는지 모르겠지만 그걸 했을 때 호흡이 깊어지게 되고 그 비슷한 상태에 가는 거고, 그리고 아까 말했던 스탠 그로프도 그걸 알았기 때문에 이 호흡법을 개발한 거죠. 아, 호흡이 깊어지면은 그런 상태로 갈 수 있는 거구나. 아, 그럼 호흡을 계속 열심히 하면 되겠구나. 이런 결론이 나서 저런 호흡법을 개발하게 된 거겠죠. 그러니까 사람이 진짜로 바뀐다는 거죠. 원래는 이렇게 막 신경계가 막 잘못된 방식으로 연결되어 있는 거죠. 우리가 신경들이 뭐 예를 들면 우리가 어떤 생각을 했어요. 그럼 어떤 몸에 반응이 일어나고 똑같은 행동을 하게 되는 거죠. 뭐 예를 들면 아까 마약 중독자들 몸에서 반응이 올라오고 마약해야 되겠어, 뭐 이렇게 되는 거죠. 이런 어떤 우리의 생각 패턴이 계속 강화되다 보니까 마약 중독자들은 점점 더 그 중독에 빠지게 되는 거죠. 더 강한 걸 찾게 되고, 그러니까 그 헤베 법칙이라는 법칙에 의해서 우리는 똑같은 신경회로 계속 활성화되면 그게 강해지고 그게 나와 거의 동일시되게 느껴지는 거죠. 그게 나의 성격이다, 나의 어떤 생각 방식이다, 이렇게 우리가 말하는 것들, 뭐 그런 것들이 이런 게 되는 거겠죠. 그러니까 그것들을 원래대로 돌려준다는 거예요. 원래 이렇게 우리가 왜곡된 방식, 잘못된 방식으로 돼 있는데 우리가 여러 가지 생각, 살면서 받은 스트레스, 몸 상태 건강하지 않고 막 균형이 안 맞고 어쩌고 뭐 이렇게 내 분비계에서 호르몬을 제대로 막 하지 못하고 막 이런 것들이 여러 가지 우리 몸에 문제가 있는 거죠. 근데 그거를 좀 돌려준다, 원래 있던 신경계를 좀 더 깨워주고 그리고 내 안에 있는 머물 수 있는 뭐 그렇게 되는 거죠. 그러니까 우리 명상이나 이런 데서 말하는 진짜 more centered 된다고 하는 거, 진짜 내 안에 깊숙한 나에 들어간다. 막 이 생각 저 생각에서 내가 사로잡혀 사는 게 아니라 나의 이고 막 나의 자존심, 나는 막 이래서 이렇고 이런 거 아니고 그냥 나, 원래 나가 뭐 우리가 정확하게 뭐라고 딱 정의할 수는 없겠지만 우리 누구나 뭐 자기만의 뭐 그런 게 있잖아요. 뭐 예를 들면 장미가 있으면 장미는 원래 그냥 개잖아요. 우리도 원래 그런 우리가 있겠죠. 근데 우리는 뭐 생각, 나는 이래서 이렇고 어쩌고 저쩌고 살면서 산 경험들, 그런 것들이 이제 계속 되면서 우리는 이제 그런 생각들이 우리라고 생각하고 사는데 그게 아니라는 걸 알게 되는 거죠. 그러니까 마약도 끊을 수 있는 거고, 또 뭐 원래 정신적으로 내가 맨날 생각했던 그 방식, 우울증 같은 것들, 내가 원래 어떤 감정을 느끼고 몸에 어떤 반응이 일어나겠죠. 그리고 우리 뇌에서 그걸 받았을 때 불쾌한 감정을 느끼게 되고 우리 뇌 분비계도 그런 거에 의해서 잘 제대로 활성화가 안 되는데 뭐 그런 것들이 좀 더 좋아지는 거죠. 그러다 보니까 뭐 우울증 같은 것도 뭐 하루 만에 갑자기 괜찮아졌다고 하는 사례도 있고 여러 가지 뭐 얘기들이 있는 거겠죠. 얘기가 길었는데 여기서 그냥 끼워 넣기로 뭐 끌어당기는 법칙, 뭐 이것도 사실 이런 거랑 비슷하다고 생각해요. 내가 원하는 것을 계속 느끼고 내가 이미 이런 것처럼 상상하고 막 하다 보면은 내 무의식에서 그런 게 생겨나고, 그러다 보면 내 신경도 그런 쪽에 더 가까워지게 되는 거겠죠. 그러니까 뭐 이런 말 하잖아요. 우리 끌어당기는 법칙 하다 보면 막 계속 너무 이렇게 생각하다 보면 오히려 그거에 대한 집착을 내려놓게 되고 오히려 또 편안한 상태에 있게 된다. 그때가 우리가 진짜 변하는 상태다. 원래 내가 막 원하던 그 그림을 진짜 이런 것처럼 느끼다 보니까 나는 오히려 좀 평정을 찾는 거죠. 그러니까 우리는 원래는 막 생각이 너무 많고 이거 나한테 너무 중요한 일이고 너무 집착, 가지고 싶고 막 이러는 거였는데 그걸 내려놓게 되니까 오히려 그냥 그걸 가지기 위해서 난 할 행동들을 하게 된다는 거죠. 우리는 원래는 그런 행동들을 못하는 경우가 너무 많잖아요. 뭐 어떤 내가 꿈은 있어도 나 이래서 못할 것 같아, 이래서 못할 것 같아, 내 생각들이 이걸 가로막는데 그걸 이제 내가 믿어버렸으니까 이런 생각들이 이제 중요하지 않은 거죠. 내 안에 들어온 거죠. 깊은 나로 느끼는 거지. 그냥 행동을 하게 되는 거죠. 원래는 이게 안 되겠지 뭐 어쩌고 저쩌고 하는데 그게 아닌 거죠. 이미 되는 걸로 이미 나는 믿고 있으니까 그러다 보면 이제 계속 이런 게 보이는 거죠. 아무렇지도 않게 보였던 것들이 뭔가 삶의 힌트로 보이기 시작하고 그러다 보면 그걸
실천하다 보니까 진짜로 바뀌네 막 이런 것들을 경험을 한다는 거죠. 그것도 내 몸이 변한 거죠 실제로. 이런 것도 사실 어떻게 보면 변화의 관점에서는 뭐 사이키델릭, 홀로트로픽 브리딩 이런 거랑 비슷하다고 봅니다. 끌어당기는 법칙도. 그래서 이런 것들 좀 비슷하게 얘기하고 저도 사이키델릭에 대해서 좀 얘기를 많이 하는 겁니다. 제가 뭐 사이키델릭 얘기 막 영상 올리면 막 마약 권유하는 채널하고 막 욕하고 그러시는데 뭐 저는 뭐 전혀 그런 거 아니고 그걸 하라는 얘기가 아니라 그런 식으로 어쨌든 북미에서도 정신과적으로도 좋다 이런 얘기가 많고 저도 이제 이런 정신적인 그런 고통이나 이런 데서 벗어나고 이런 거에 대해서 굉장히 관심이 많고 저도 그런 것들을 직접 겪고 왔기 때문에 저도 이제 그런 것들을 이제 얘기하게 될 수밖에 없는 거죠. 제가 뭐 그걸 하자는 얘기도 항상 한 적 없고 그냥 우리 호흡을 잘해보자 이러다 분명히 그렇게 급격하게 변하는 게 아니더라도 호흡이 깊어지면 내가 변한다 뭐 저는 이런 얘기를 많이 하죠. 그러기 위해서 그런 것들을 가져왔던 거고 또 얘기가 엄청 길었는데 결국 제가 한번 갔다 왔습니다. 제가 어떻게 갔다 왔는지 한번 보여드릴 건데 일단 뭐 이렇게 제가 갔는데 제가 가는 중입니다. 제가 이때 뭐 얘기를 막 하면서 갔는데 제임스 네스터 얘기 다 했고 제가 지금까지 얘기를 너무 많이 해가지고 이 얘기는 다 의미가 없어졌어요. 어쨌든 제가 캐나다 한번 보여드릴까요? 캐나다 한번 볼 거 없긴 한데 진짜 볼 거 없네. 그래서 어쨌든 이렇게 가가지고 이렇게 같이 막 호흡을 했습니다. 사람들하고 모여가지고 이제 한 명은 seater이라고 해가지고 앉아서 봐주고 한 명 breather 해가지고 서로가 서로의 파트너가 되주는 거예요. 그래서 한 명이 3시간 동안 숨을 쉴 때 난 옆에서 봐주는 거죠. 무슨 일이 안 생기나. 물론 이제 거기 해준 인스트럭터로 다 봐주긴 하지만 그래도 혹시나 무슨 일이 생길까 한 명이 봐주는 거죠. 서로가 괜찮은지 확인해주는 그런 거죠. 일단 저는 뭐 가자마자 제가 처음에 먼저 브리더로 먼저 했고 저희 파트너는 저의 호흡을 봐줬죠. 그렇게 하면서 뭐 또 아주 좋은 경험을 했습니다. 뭐 이번 경험에 대해서 얘기해도 좋을 것 같은데 첫 번째로 이 호흡을 했을 때 느낌을 좀 더 얘기해주고 싶어요. 저는 좀 어떤 변화를 겪었나 그거 하고 나서 어떤 느낌을 받았나 일단 이런 걸 얘기하면 뭐 너무 막 이렇게 그렇게 막 너무 좋았어 뭐 세상 이런 식으로 얘기는 안 할게요. 그냥 좀 간단하게 그냥 좀 진짜 제가 느꼈던 느낌 그리고 뭐 제가 진짜 어떤 변화가 있었는지 뭐 이런 거 간단하게 얘기를 하면은 일단 정말 그냥 끝났을 때는 정말 다른 세상에 있다가 온 느낌이었기 때문에 정말 이 현실에 있는 모든 걸 잊었다가 돌아온 거였기 때문에 일단 정말 돌아왔을 때 정말 기뻤고 그냥 내 몸을 가지고 내가 여전히 이렇게 내가 있다는 사실에 그냥 내가 있다는 사실에 감사하는 정말 그런 기분을 아주 강하게 느꼈어요. 평소에 그냥 내가 감사해야지 난 내 인생에 대해서 감사할 거야 뭐 이렇게 해서 감사합니다 생각하는 정도보다는 훨씬 더 깊은 정말 평소에 느껴본 적 없던 정말 그 감사함 같은 걸 느꼈어요. 일단 첫 번째 저를 봐주고 있던 씨로도 정말 처음 본 사람임에도 정말 고맙고 이 사람한테 그냥 아무 이유 없이 너무 고맙고 그냥 같이 안을 수 있는 정말 그러면서 정말 따뜻한 마음을 느낄 수 있는 일단 뭐 그런 기분을 느꼈고 근데 뭐 이런 기분적인 변화 뭐 이런 거만 이 문제가 아니라 제가 생각하는 방식 같은 거에서 굉장히 많이 달라졌어요. 제가 그때 정말 굉장히 여러 가지로 정신적으로 굉장히 힘들 때였습니다. 저희 나름대로 그냥 여러 가지 사건들도 있었고 저희 일에 대한 어떤 회의감 같은 것도 있었고 그리고 너무 바쁘게 생각하는 거에 비해서 제가 살고 있는 환경에 너무 만족하지 못하고 있는 뭐 그런 것도 있었습니다. 앞이 쉽게 변하지 않을 것 같은 두려움 그리고 일에 대한 스트레스가 너무 굉장히 심했어요. 뭐 여러 가지 의미에서 여러 가지 생각이 계속 끊이지 않는 뭐 그런 게 저한테 너무 컸어요. 저는 이제 생각을 계속 끊을 수가 없고 계속 뭘 해도 만족스럽지 못하고 어느 정도 성과를 이뤘다 하더라도 그냥 뭐 좋은 기분을 느끼지 못하고 계속 앞으로 나가야 된다고는 생각은 하고 있으나 그게 너무 저한테 고통스럽고 이러다 보니까 한 번씩은 어떤 일을 너무 미루게 된다든지 그 일이 너무 두려우니까 어떨 때는 그런 걸 하면서 너무 고통스럽고 막 어떨 때는 정말 진짜 밤에 혼자서 울기도 하고 막 그럴 정도로 막 힘들 때였는데 이걸 하고 나서 그냥 그 아까 제가 느꼈던 그 사랑의 감정 같은 것도 그런 거지만 저에 대해서 생각했던 방식 같은 것도 굉장히 달라졌어요. 그냥 신경회로가 아예 달라졌다는 게 느껴져요. 내가 다른 사람이 됐구나. 예전에 얘가 난 아니구나 지금. 이게 확실히 느껴질 정도예요. 이게 진짜로 신기하게. 그래서 사람들이 많이 얘기하는 게 있죠. 그러니까 reborn, 다시 태어난 것 같다고. 이번에 모였던 사람 중에서 그런 얘기를 하는 분들이 꽤 있었어요. 그분들도 반응도 아까 말했던 것처럼 그 할 때는 제가 물어봤는데 못 찍게 한다고 했잖아요. 그러니까 그럴만해요. 왜냐면 자기만의 어떤 리액션이 나오거든요. 아까 제임스 네스턴 그렇게 말했잖아요. 어떤 사람은 아기 때로 돌아간 것 같이 행동을 했다고. 뭐 하여튼 그런 정말 그런 행동들이 나와요. 막 운다든지 막 소리를 친다든지 아니면 막 어떤 행동을 막 격렬한 행동한다든지 막 그런 일도 분명히 일어날 정도로 좀 굉장히 강렬한 일이에요. 진짜 분명히. 그러고 나서 이제 끝나고 났을 때는 정말 평온하게 일어나는 거죠. 다들 표정을 보면 정말 다들 정말 평온한 표정으로 일어나요. 정말로 무슨 아기 같은 표정을 짓고 있단 말이에요. 다들 정말 그러고 보면 정말 마음이 따뜻해지고 그러는데 어쨌든 정말 그냥 다른 사람이 된 거예요. 그냥 원래 같았으면 내가 이 상황에서 그냥 화가 나야 돼. 근데 이제 지금 안 나. 아니면은 안 나거나 사실 안 난다기보다는 어떤 느낌이냐면 처음엔 안 나. 처음에는 똑같은 상황이 됐는데 나 이제 화가 안 나네 이러는데 또 다시 돌아가요. 원래 그의 나로. 원래 내가 하던 버릇이나 생각 패턴이 또 그 여전히 남아있기 때문에 그게 다시 돌아오긴 하는데 어쨌든 다른 나의 모습을 볼 수 있고 다르게 생각할 수 있는 나를 발견한 거죠. 적어도. 그러니까 다시 또 나중에 비슷한 상황이 되면은 스트레스를 받을 수는 있으나 그렇게 행동하지 않을 수 있는 거죠. 스트레스를 받는 수준 같은 것도 아예 달라지고
내가 원래 하고 있던 그 신경회로, 생각 패턴 이런 것들이 진짜 실제로 달라져요. 진짜 달라진 걸 자기 자신이 느낄 수 있어요. 뭐 남들도 느낄 수 있지만은 내가 느낄 수 있을 정도로 분명히 달라집니다. 저 같은 경우에도 어떤 그 끝나고 났을 때 몸 상태도 엄청 좋아지는 것 같은 느낌을 많이 받았어요. 내가 강하게 집착하고 있거나 어떤 식으로 붙들고 있던 어떤 긴장을 확 놓아주고 한번 이 세상을 마주했을 때 다르게 보이는 거죠, 세상이. 제가 이전 영상에도 많이 얘기했던 거지만 우리 뇌가, 우리 마음이 더 이상 뇌의 생각이 다가 아닌 거라고 밝혀졌잖아요. 우리 이제 이게 맞는 거로 밝혀졌잖아요. 우리 몸 자체가 우리 마음이다. 척수가 뇌에 연결돼 있고 척수에 있는 뭐 신경계들도 다 이게 마음을 담고 어느 정도의 우리 마음이나 우리가 받았던 스트레스나 이런 것들을 영향을 다 받고 있고, 그런 거에 의해서 우리가 몸이 리액션하고 행동하기 때문에 우리의 마음은 그냥 뭐 생각으로만 일어나는 게 아닌 거죠. 그러니까 우리가 부정적인 생각을 하게 되면은 그냥 생각이 나서 내가 나쁜 생각을 하게 되는 게 아니라 부정적인 생각이 일어나고 몸에서 어떤 반응이 일어나고, 그래서 우리가 그 감정을 느끼게 되는 거죠. 그러니까 우리 몸도 다 이제 어떤 우리의 마음의 일부라고 봤을 때 그런 몸이 정화되고 우리가 잘못 생각하던 왜곡돼 있었던 우리 신경 패턴을 원래대로 좀 돌려놓을 수 있는 거죠. 우리 원래의 모습대로, 우리가 원래 했어야 되는 대로, 우리가 스트레스 생각 때문에 막 이렇게 해가지고 우리의 몸을 신경 쓰지 못했던 그게 아니라 그 상태, 우리가 생각하는 나, 우리 뭐 이름은 뭐고 내가 뭐 하고 내 성격은 이렇고 어쩌고 저쩌고 뭐 이런 것들 우리가 정해놓은 거 말고 그냥 원래 자신의 그 신경을 더 느낄 수 있게 된다는 거죠. 그래서 뭐 이거 그냥 스트레스 좀 줄어들고 뭐 그냥 좀 행복해지고 몸이 좀 이완되고 뭐 그런 거 아니냐 뭐 그렇게 생각할 수 있는데, 그렇게 되면은 그냥 행동하는 모든 게 다 달라지는 걸 느낄 수 있을 거예요. 어떤 상황에서 원래 같았으면 나는 이런 색깔과 이런 패턴이고 난 이런 성격이니까 이렇게 행동했어야 된다 라는 규칙이 있었는데 이 규칙이 한 번에 무너진 거란 말이에요. 나의 무식에 갔다 온 거란 말이에요. 이게 계속 유지되진 않겠죠. 당연히 그 상태, 나는 완전 이 안에 막 사랑 그렇게 유지되진 않지만, 물론 다시 어느 정도 원래 내가 지금까지 쌓아왔던 버릇 같은 걸로 어느 정도 돌아가지만 어쨌든 이 사이에 간극을 좁혀나갈 수 있는 거죠. 그러다 보니까 좀 모든 행동을 할 때 좀 달라질 수 있는 거죠. 뭐 사람을 대할 때도 원래는 난 이렇고 난 이런 자존심이 있고 뭐 이런 난 아이덴티티가 있고 이러니까 이렇게 행동해야지 뭔가 이런 게 있을 텐데, 그냥 그런 게 아니고 조금 더 그냥 나를 내려놓고 대하게 되고, 뭐 일을 할 때도 원래는 뭐 내가 너무 중요하게 생각하는 일이 있어. 그래서 네가 나 너무 잘 돼야 돼, 성공시켜야 돼, 뭐 이런 일들이 있다고 치면은 정말 부담감을 가지고 하다 보니까 뭐 더 막 어떻게 보면 뭐 너무 부담감이 크고 이거 안 되면은 막 큰일 날 것 같고 뭐 그러다 보니까 부담감을 가지고 있고 막 그러다 보니까 막 책임감 어쩌고 저쩌고 해서 막 마음이 힘들고 그러니까 하기 싫으니까 미루고 막 이런 그 악순환, 그런 악순환을 많이 줄일 수 있는 거죠. 왜냐면 애초부터 그런 불안함, 두려움 이런 것들, 고통 뭐 이런 것들을 일단 생각하는 게 엄청 많이 줄어들게 될 거예요. 그러니까 이게 내가 지금까지 만들어 놓았던 이 버릇이나 패턴, 생각, 두려움 이런 것들이 굉장히 별게 아니구나, 내가 이렇게 생각하고 있을 뿐이구나, 이게 내 생각일 뿐이구나, 이런 것들을 너무 자연스럽게 느끼는 몸 상태가 돼버린 거죠. 그냥 인간 자체의 모든 면에서 내가 좀 더 좋아지고, 우리 이런 말이 많잖아요. 우리 내 안에 답이 있다고. 뭐 랄프 월도 에머슨도 정확하게 무슨 문장은 기억 안 나는데, 밖에 무슨 일이 일어났든 어떤 일이든 내 안에 있는 일보다 중요한 건 없다, 뭐 이런 얘기를 했었죠. 내 안에 답이 있는데 나를 더 느낄 수 있는 어떻게 해서 점점 더 답에 가까워지는 거라고 생각하거든요. 요새 아주 유명한 그 뭐 팟캐스트에도 많이 나오고 그런 트라우마나 뭐 이렇게 중독에 대해서 많이 연구하고 계시는 그 가브론 마테 박사도 이런 얘기를 했었죠. 트라우마에 대해서 이런 말 했어요. 트라우마가 뭐냐면은 감정, 우리 감정이 이렇게 민주신경을 통해서 장에서 이렇게 올라오는데, 우리가 그런 것들을 너무 스트레스를 많이 받고 이러다 보면은 어떤 스트레스가 계속 올라오면 우리가 특정 감정을 계속 느껴야 되잖아요. 그러다 보면 얼마나 힘들겠어. 몸이 너무 힘드니까 그만해, 싫어, 이제 꺼져, 이렇게 된 거죠. 그러니까 이제 그 끊어낸 거죠. 더 이상 내가 그 스트레스를 생각까지 영향을 끼치지 않게 그냥 끊어내버리는 거죠. 그렇게 되면 어떻게 되냐면 그것 때문에 또 더 힘들어지는 거예요. 우리 몸은 똑같은 스트레스를 느끼는데 원래는 받아들이고 내가 그걸 어떻게 해석해내서 내가 어떤 그것들을 해결해내야 되는데 그렇게 안 되는 거죠. 그러니까 스트레스가 올라와서 뭐 몸에서 어떤 반응이 일어나는데 내가 막 컨트롤할 수가 없는 거예요. 그러다 보니까 이제 더 힘든 거죠. 공황장애도 그런 거의 일종이라고 생각을 해요. 그 공황장애를 겪는 분들도 어떤 상황이 펼쳐지면은 갑자기 막 숨을 못 쉬고 그러잖아요. 외부 상황에 의해서 그냥 정신적인 고통에 의해서 숨을 막 못 쉰다거나 몸의 변화가 막 일어나잖아요. 막 심장이 빨리 든다든지 막. 그래서 막 그렇게 고통스러운 일을 겪게 되는데, 그것도 내 호흡을 통해서 가라앉히는 뭐 그런 게 가능해야 되는데 그게 불가능한 상태가 된 거죠. 그러니까 이제 가브론 마테가 이제 트라우마를 이렇게 얘기했죠. disconnect with myself라고 했어요. 그러니까 나와 디스커넥트 된 상태라고. 그러니까 이제 이런 것도 우리 모든 사람한테 이런 게 다 있겠죠. 살면서 우리 스트레스를 받고 어떤 특정 기억들에 뭐 너무 고통스러운 일이 있었으면 그걸 피하고 싶고, 그러다 보니까 우리 그 감정을 안 받아들이려고 하다 보니까 계속 그 감정과 멀어지고, 비슷한 감정 느낌 너무 스트레스 받으니까 무섭고, 그러다 보니까 그걸 안 하다 보니까 나는 어떤 나의 어떤 부분을 느끼지 못하고 있는데, 이 느끼지 못하는 부분을 인정하지 않기 위해서 또 이상한 나만의 스토리를 만들어내고 막 난리를 치고 있어. 그러다 보면 이제 어떻게 되겠어요? 정말 막
꼬여버리는 거죠, 말 그대로. 정말 우리가 뭐 누구나 이런 거 있잖아요. 우리 발작 버튼이라고 하는 게 있잖아요. 그러니까 누가 무엇을 말하면 딱 내가 바로 발작이 일어나. 그 발작 버튼도 사실 뭐냐면 내 깊은 나의 어떤 뭔가를 누가 딱 자극하는 거예요. 그래서 나는 그걸 인정하기 싫어서 이만한 벽을 만들어놨는데 누가 그걸 딱 찌른 거예요. 뭐 어떻게 했어요? 발작 버튼이 빵 열리는 거죠. 그러니까 이제 이런 어떤 발작 버튼이든 뭐든 이런 것들을 내가 뭘 못 받아들이고 있는지 이런 것들이 그냥 자연스럽게 보이게 되는 과정의 일부라고 할 수 있겠죠. 더 깊은 나라에 가까워질 수 있는 거죠. 명상에서 얘기하는 참나, 배경자, 뭐 코어자 뭐 이런 거에 가까워졌다고 얘기할 수도 있고, 뭐 좀 더 그냥 이렇게 영적으로 얘기하면 내 영혼에 더 가까워졌다 뭐 이렇게 얘기할 수도 있는 거고, 뭐 여러 가지 방식으로 얘기할 수 있겠죠. 하여튼 그런 방식에 더 가까워진다는 겁니다. 그리고 내 안에 답이 있다 라고 얘기하는 것처럼 더 베스트 버전 오브 마이셀프에 가까워지는 거죠. 내 안에 가까워질수록. 그러니까 뭐 숨을 쉬면 좋다 이런 얘기고, 일단 뭐 저는 일단 여기서 뭐 이 얘기는 하는 건 아니에요. 뭐 이렇게 우리 3시간 숨을 쉬자, 그래서 우리 3시간 숨 쉬어서 인생 바꾸자, 우리 막 사람 바꾸고 막 다 바꿔보자 이렇게 얘기하는 건 절대 아니고, 그렇게 하면 안 되고, 당연히 이걸 뭐 지금까지 뭐 제임스 네스는 부작용이 없었다라고 얘기하고 있긴 하지만은 뭐든 조심해서 해야 되는 거잖아요. 뭐 우리가 갑자기 뛰는 연습을 하지도 않았는데 갑자기 마라톤에 나간다? 위험하죠, 당연히. 뭐 수영을 할 줄 모르는데 수영하러 간다? 위험하죠. 그리고 뭐 무게를 쳐본 적이 없는데 갑자기 벤치프레스를 무거운 걸 막 든다든지, 막 데드리프트 무거운 걸 든다든지, 이건 당연히 위험하겠죠. 뭐 다칠 수 있는 거죠. 그러니까 우리는 항상 이런 걸 좀 조심해서 접근해야 됩니다. 그렇게 강한 호흡보다는 일단 천천히 시작하시는 걸 일단 추천을 드립니다. 그래서 일단 제가 올려놓은 가이드 같은 거 올려드릴 거고, 뭐 이거 외에도 뭐 제가 여러 가지 올려드릴 거예요. 왜냐면 이렇게 아까 말했던 것처럼 이렇게 인텐스한 호흡, 제가 이렇게 강력한 호흡을 계속하면은 어떤 분들은 좀 그것 때문에 안 좋은 경험을 하시는 분들이 계세요. 뭐 외국에서는 그런 사례가 없지만은 뭐 상기증이라든지 뭐 주아인마 이런 얘기도 하시죠. 그렇게 좀 위험하게 받아들이시는 분들이 있단 말이에요. 근데 이것도 어떻게 생각해보면 우리가 인텐스한 호흡을 하잖아요. 그럼 거의 1분에 호흡을 30번이나 그 이상 하게 됩니다. 거의 60번 정도 하게 되는데, 그렇게 되면 우리의 교감신경이 활성화돼요. 그러다 보면 우리 어떻게 되냐면 좀 더 깨어있는 상태, 좀 더 뭔가 레디된 상태, 막 아드레날린이 분비되고, 그러니까 우리 싸울 때 아드레날린 분비되잖아요. 아까 제가 말했던 것처럼 뭐 fight or flight, 싸우거나 도망치거나, 아니면은 뭐 ready 해서 싸우거나, 뭐 진짜 무슨 일을 하기 전에 딱 이렇게 나의 마음을 다지긴다든지, 운동선수를 그렇잖아요. 뭐 그 전에 이렇게 그것도 나의 끌어오르는 그런 것들을 이렇게 쭉 낮추면서 이 에너지를 이렇게 딱 가져서 이렇게 준비를 하잖아요. 뭐 그런 것들이 활성화된다는 거죠. 근데 뭐 이런 것들이 그냥 별 문제가 없이 잘 하시는 분들도 많은데, 저 같은 경우는 전혀 아무런 문제가 없었거든요. 근데 어떤 분들은 뭐 그런 게 있으니까 우린 또 뭐도 해줘야 되냐면 숨을 천천히 쉬는 호흡도 해줘야 돼요. 그래서 제가 이제 그런 가이드도 많이 올려드릴 거고, 또 명상을 한다든지, 하여튼 그런 식으로 우리의 교감신경을 활성화만 시키는 게 아니라 부교감신경도 활성화시켜줘야 돼요. 그러니까 우리 호흡이 천천히 하게 되면 부교감신경이 더 활성화돼요. 우리 호흡이 1분에 만약에 한 3번 정도를 쉬게 된다, 그럼 우리 부교감신경이 굉장히 활성화되죠. 그래서 뭐 제가 그런 방법들도 뭐 이제 계속 알려드릴 거고, 또 이제 뭐 멤버십에서 벌써 그런 것들을 조금씩 알려드리고 있긴 한데, 어쨌든 제가 또 호흡 챌린지 뭐 이런 것도 할 생각이에요. 1분에 호흡을 한 번만 하게 만들면 우리 모든 스트레스를 컨트롤할 수 있다. 뭐 이런 약간 이런 컨셉으로 내 몸에 있는 어떤 호흡계들을 다 이렇게 옵티마이즈 시키는 거죠. 내 몸에 있는 호흡계들이 옵티마이즈 되면 나의 신경계들이 옵티마이즈 되고, 내 신경계들이 옵티마이즈 되면 내 몸, 척수, 뇌 이런 모든 나의 관계들이 옵티마이즈 되고, 내 몸과 뇌가 더 이상 싸우지 않는 거죠. 원래 맨날 싸워요, 우리도 모르게. 몸이 계속 우리를 지배한 거죠. 우리의 무의식이 우리를 지배한 거죠. 우리 무의식이 95%는 우리가 행동하고 뭐 하는 거에. 그러니까 우리는 몸이 이미 버릇된 대로 계속 행동하게 되는 거죠. 그래서 우리가 막 생각만으로 막 해도 바뀌는 게 쉽지가 않은 거죠. 우리 생각으로 계속 뭘 하고 시각화하고 해도 막 변하기 힘든 거예요. 우리 몸은 그대로니까. 그러니까 의식적인 5%만 계속 사용한다는 거죠. 그러니까 이제 끌어당기면 법칙이 이런 거 상당히 강조하는 게 느낌을 느껴라, 감정을 느껴라, 그리고 이미 된 것처럼 느껴라고 얘기잖아요. 느껴라고 얘기를 하잖아요. 그러니까 몸이 변해라고 얘기를 하는 거예요, 그게. 그러니까 뭐 우리 바프로토 선생님도 이런 말을 많이 하셨습니다. 항상 그런 걸 하기 전에 릴렉스라고 정말 이걸 강조를 많이 하셨어요. 그러니까 이게 다 이유가 있는 거죠. 그분들은 우리가 몰랐던 걸 사실 알고 있었다고 생각을 해요. 얼마나 깊게 하셨겠어. 그러니까 우리랑 정신 상태가 다를 거예요. 우리 맨날 쇼츠 보고 막 이거 하고 저거 하고, 얼마나 우리는 정신이 지금, 이게 정신이라는 게 정말로 이것도 하나의 근육이에요. 우리는 정신이 흩어지는, 그러니까 우리 명상을 가르치는 우리 또 구루 중에 한 명이 타라브레기 이런 말 했었죠. 우리는 관심을 이곳저곳 흩어지게 하는 그런 마음의 근육을 계속 단련시켜 왔기 때문에 우리는 막 이렇게 생각도 빨리 하고 척척척 이런 것들이 잘 되지만, 우리 집중하는 그런 게 점점 떨어진 거죠. 그래서 이제 명상할 때 계속 딴 생각이 나는 건 자연스러운 일이다. 근데 계속 돌아오는 게 중요한 관건이다. 뭐 이렇게 얘기했었죠. 뭐 그런 것처럼 아마 그분들은 정말로 자기 원하는 것을 생상하고 막 더 그런 것들을 우리보다 훨씬 더 깊은 레벨로 했을 거예요. 그 시대에 뭐 해봤자 뭘 할 수 있었겠어요. 그러니까 정말 자기가 원하는 걸 위해서 정말 많이 노력했을 거고, 정말 행동으로 더 실천을 많이 했을 거고, 정말 그랬을 거란 말이에요. 정말 그러면서 많은 변화를 겪었을 거고, 또 이렇게 계속 길어집니다.
거니까 이제 그만할 거고. 그러니까 어쨌든 호흡을 천천히 시작해보는 걸 추천드릴게요. 이제 또 가이드 올려드릴 거고, 또 여기 이제 구독해주시면 또 이제 제가 또 여러 가지 또 천천히 하는 호흡, 그래서 우리 심퍼테릭 너버스 시스템 말고도 패럴 심퍼테릭 너버스 시스템, 그러니까 교감신경, 부교감신경을 자기 마음대로 슉슉슉 이렇게 할 수 있는 신경계를 컨트롤할 수 있으면 우리 몸을 컨트롤할 수 있고, 몸을 컨트롤할 수 있으면 몸은 마음이니까 뇌를 컨트롤할 수 있고, 뇌와 내 몸의 관계를 컨트롤할 수 있으니까 나를 컨트롤할 수 있고, 내 인생을 컨트롤할 수 있게 되고, 블라블라블라가 되는 거겠죠. 그러니까 이제 좀 그런 호흡을 우리가 좀 발전시켜 봅시다. 호흡이 발전하면 내가 발전하는 거죠. 그래서 제가 항상 미는 말이 있습니다. No happy, be happy. 그러니까 자신을 마주하고 나를 호흡을 하면서 나를 보고 나를 마주하면 행복해진다. No happy, be happy 합시다 우리. 다음에는 또 다른 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.